آج مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ گھر میں کوئی چیز پکانے کو ہی نہیں ہے، تو بچے دوپہر کو کھانا مانگنے لگ گئے، تو میں بڑی پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کیا کروں، گھر میں تو کوئی چیز ہی نہیں، کیا پکاؤں؟ پھر مجھے یاد آیا کہ گھر میں مرچیں پڑی ہیں، میں نے جلدی سے سبز مرچیں نکالیں، تو بچے بڑے حیران ہوئے، کہتے ماما ان کو کیا کرنے لگی ہیں؟ میں نے کہا ان کا سالن بنانے لگی ہوں۔ تو کہتے اتنا کڑوا سالن کون کھائے گا؟ تو میں نے کہا میں اس طرح سے بناؤں گی کہ آپ لوگ بار بار یہ سالن مانگیں گے۔ تو وہ کہتے وہ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید ہے آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں مسکان خان اور میں آپ سب لوگوں کو اپنے چینل مسکان ڈیلی کوکنگ پر ویلکم کرتی ہوں۔ تو میں نے کہا آؤ آپ کو اور اپنے ویورز کو بتاتی ہوں کہ یہ سبز مرچوں کا سالن جو ہے وہ کیسے بنانا ہے۔ تو آج ہم سبز مرچوں کے ساتھ بہت ہی چٹخارے در دہی والی مرچیں بنائیں گے، اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ کا سالن بنانے کو دل نہیں کرتا تو یہ مرچیں بنائیں گے تو سب لوگ بار بار مانگیں گے، کیونکہ یہ اتنی مزے کی بنتی ہیں کہ ان میں کڑواہٹ جو ہے وہ ذرا بھر نہیں ہوتی، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ہم کون سا VIP سالن جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ دہی والی مرچوں کو کیسے بنانا ہے، اور اگر ریسپی پسند آئے تو پھر اسے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے بعض اوقات انسان کا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا، اور وہ سالن اور مٹن کھا کھا کر بھی تنگ آ گیا ہوتا ہے، تو اس کا دل کرتا ہے کہ کچھ چٹخارے دار ایسا کھایا جائے جو کہ جھٹ پٹ سے بن بھی جائے۔ اس لیے آج آپ کی بہن آپ لوگوں کے لیے بہت ہی چٹخارے دار دہی مرچ کی ریسپی لے کر آئی ہے۔ اب یقین کریں کہ جب آپ اسے بنائیں گے نا تو انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے، اور ایک کی بجائے 2 روٹیاں جو ہیں وہ تو لازمی کھا جائیں گے۔ اور اگر روٹی نہیں بھی کھائیں گے تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ بغیر چاول، بغیر روٹی، بغیر پراٹھے کے آپ انہیں خالی بھی کس طرح کھا سکتے ہیں، اتنی مزے کی لگیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دہی مرچ کی اس ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر دیکھیں میں نے موٹے والی مرچیں لی ہیں، یہ کڑوی نہیں ہوتی، اور یہ بالکل بھی آپ ثابت بھی کھا جائیں گے نا تو آپ کو یہ کڑوی نہیں لگیں گی، بلکہ بہت مزے کی لگیں گی۔ تو آج کل تو بہت آئی ہوئی ہیں، اس لیے جلدی سے جائیں اور ان کو لیں، اور جو ریسپی میں بتانے لگی ہوں اسے جھٹ پٹ سے بنا لیں۔ اور یہاں پر دیکھیں میں نے ان کو بہت اچھی طرح سے واش کر لیا، اور واش کرنے کے بعد خشک بھی کر لیا ہے۔ اب ہم نے ان کے اندر ایک ایک کٹ لگانا ہے، یعنی چیرا لگانا ہے، لیکن آپ نے ڈنڈل جو ہے نا وہ نہیں اتارنے، ڈنڈل ہی ان کی خوبصورتی ہے۔ اور چیرا لگاتے ہوئے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اینڈ تک جو ہے وہ چیرا نہ لگے، ڈنڈل جو ہے اس کے ساتھ ہی رہے، الگ الگ 2 پارٹ نہ ہوں۔ تو یہاں پر اس طرح سے ہم نے ساری مرچوں کو جو ہے وہ چیرا لگا لینا ہے۔ اور یہ مرچیں جو ہوتی ہیں ان میں وٹامن C پایا جاتا ہے، جو کہ ہماری سکن کے لیے، ہماری باڈی کے معدے کے لیے، ہیلتھ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور خاص طور پر جو بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض ہیں نا ان کے لیے تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور جو اس میں مسالے ہم ڈالیں گے وہ سارے مسالے جو ہیں وہ آپ کی صحت کے ضامن ہیں، اور اتنا فائدہ دیں گے کہ آپ ایک دفعہ اس کو بنا کر رکھیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ بار بار اس کو بنائیں، اتنا مزے کا لگے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں میں نے ماشاءاللہ الحمدللہ ساری مرچوں کو چیرا دے لیا۔ اب ہم نے اس کے اندر ½ ٹی اسپون نمک ڈالنا ہے، آپ لوگ اپنے ذائقے کے مطابق نمک ڈال سکتے ہیں، اور ½ ٹی اسپون ہم ہلدی ڈالیں گے، اور ان دونوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ یہ نمک اور ہلدی جو ہے نا یہ ہماری مرچوں کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائے اور ایک ٹیسٹ جو ہے وہ بن جائے۔ اور ہم یہاں پر یہ سب کچھ لگا کر 10 منٹ کے لیے اس کو چھوڑیں گے، اور جب تک یہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ مرچوں کو لگتا ہے اس دوران ہم ایک مسالہ بنا لیتے ہیں۔ تو چٹخارے دار اچاری مسالہ بنانے کے لیے اب ہم ایک فرائی پین چولہے پر رکھیں گے، اور اس کے اندر اب ہم 1 ٹیبل سپون ثابت دھنیا ڈالیں گے، 1 ٹی اسپون ثابت سفید زیرہ ڈالیں گے، اور 1 ٹیبل سپون ہم سونف ڈالیں گے، اس کے ساتھ ہی ½ ٹی اسپون کالی مرچ ڈالیں گے، اور 1 ٹی اسپون ہم اس کے اندر وہ پیلی والی سرسوں ہوتی ہے نا وہ ڈالیں گے، کیونکہ سرسوں جو ہوتی ہے وہ بھی ایک کھٹاس پیدا کرتی ہے اور بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے۔ تو ان سارے مسالوں کو اب ہم نے ڈرائی روسٹ کرنا ہے، بہت زیادہ آنچ جو ہے وہ آپ نے تیز نہیں رکھنی، بلکہ بالکل میڈیم آنچ پر آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے، تاکہ سلو آنچ پر جب یہ فرائی ہوں گے تو ان کے اندر کا اروما جو ہے وہ نکل کر آئے گا، اور اگر تیز آنچ پر کریں گے تو یہ جل جائیں گے، اور پھر ان میں خوشبو آنے کی بجائے جو ہے نا وہ اسمیل آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہاں پر ہم نے اس کو مسلسل چمچ چلاتے ہوئے ہلکا سا ڈرائی روسٹ کرنا ہے، اور جب اس میں سے خوشبو آنے لگ جائے نا تو پھر آپ نے چولہا بند کر دینا ہے، کیونکہ فرائی پین گرم ہوگا تو پھر بھی یہ کافی حد تک ہوتے رہیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں میں نے ان کو فرائی کر لیا، تو اب ہم چولہا بند کر دیں گے، اور اب ہم نے ان کو موٹا موٹا جو ہے نا وہ دردرا سا پیسنا ہے، آپ نے بالکل پاؤڈر نہیں بنانا۔ تو
यहाँ पर हम कुंडी डंडे में डालकर इनको पीस लेते हैं, या आप लोगों के पास ग्राइंडर है तो ग्राइंडर में पीस लें, लेकिन फिर पल्स के मोड पे पीसना है ताकि पाउडर ना बने। तो यहाँ पर अब हम इनको हल्का हल्का जो है वो कूट कर दरदरा सा पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दरदरा सा पाउडर बना लिया है। तो अब हम इस पाउडर को साइड पर रखते हैं। अब हम एक प्याली लेंगे और इसके अंदर हाफ कप फेंटा हुआ दही डालेंगे, और फिर इसके बाद अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हम पहले मिर्चों में भी डाल चुके हैं। और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, क्योंकि ये तीखी नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए डालनी है। और इसके साथ ही अब हमने जो मसाला मोटा मोटा पीस कर रखा हुआ है ना, वो मसाला डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि जब हम ये मसाले दही में डालेंगे ना तो ये मसाले फूल भी जाएंगे और इनकी तासीर भी ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम इनको मिक्स करके इस दही को भी साइड पर रखते हैं। अब हम दोबारा से एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर 4 टेबलस्पून बिग बॉस फूड का मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। और ये मस्टर्ड ऑयल इतना ऑर्गेनिक है, आप यकीन करें कि इसमें से कोई स्मेल नहीं आती। इसलिए इस तरह से नहीं इसको करना कि बहुत ज़्यादा इसको हीट अप करना है और फिर ठंडा होने देना है और फिर से कुकिंग करनी है। नहीं, आपने हल्का सा गर्म करना है और अपनी कुकिंग स्टार्ट कर देनी है। जब हल्का सा गर्म होगा तो हमने इसके अंदर 1/2 टीस्पून अजवाइन डालनी है और 1/2 टीस्पून ही हमने कलौंजी डालनी है। और इसके साथ अब हमने जो मिर्चें तैयार करके रखी हुई हैं वो मिर्चें डाल देनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मिर्चें डालने के बाद अब हमने इतना फ्राई करना है कि मिर्चों के ऊपर एक वाइट स्पॉट जो है वो आ जाए फ्राई होने का। तो जब तक मैं मिर्चों को फ्राई कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही प्लीज़ लाइक कर लिया करें, और आपका लाइक जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और मोटिवेशन मिलती है। और सब्सक्राइब तो करते ही नहीं आप, क्यों? अब आप लोगों ने मुझे 150 सब्सक्राइबर्स पर नहीं लेके जाना, 1 लाख तो करवा दिया और अब आगे जो है वो आप करवा ही नहीं रहे। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लिया करें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मिर्चें जो हैं वो फ्राई हो गई हैं। अब हमने जो दही बना के रखा हुआ है ना, वो दही डाल देंगे और दही डालने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर हो सके तो स्लो आंच कर लें ताकि दही फट ना जाए, और फिर अच्छी तरह से आपने मिक्स करके ढक्कन लगा देना है। और यहाँ पर ढक्कन लगाकर आपने 3 मिनट के लिए इसको पकाना है, तो मिर्चें आपकी जो हैं वो गल जाएंगी, क्योंकि आपने स्लो आंच पर इसको पकाना है। तो यहाँ पर अब हम पकने देते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मिर्चें जो हैं वो पक गई हैं और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। अब आपने इनको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। और इनको मज़ीद मज़ेदार और टेस्टी बनाने के लिए हमने 1/2 लेमन का जूस जो है वो इसके अंदर डालना है। और आजकल बड़े जूसी लेमन आ रहे हैं, उनके अंदर जूस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपने 1/2 ही डालना है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लेमन होगा ना तो 1/2 काफ़ी होगा, 1/2 से ज़्यादा नहीं डालना आपने। और लेमन डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करके अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहती हूँ कि आप यकीन करें कि बिल्कुल भी मिर्चें नहीं लगेंगी और इतनी मज़े की होंगी कि आप सालन खाना भूल जाएंगे। आप कहेंगे कि ये मिर्चें ही जो हैं वो बनाते हैं, इसको आप लोग चावलों के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ या इवन जो है कि खाली भी खा सकते हैं, इतनी मज़े की बनती हैं। और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फाबिया ये लाई रब्बी को मतकज़िबन कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो फिर इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।